آج اتوار تھی تو اس لیے گھر میں اس نے بہت چل کیا تھا۔ اس نے پہلے کی طرح نوڈل بنا کر کھائے۔ لوگوں کے 3 دن عید کے ہوتے ہیں، میرا آج 5واں دن ہے۔ وہ چہکی تھی، اب اپنے لیے پکوڑے بنا کر کچن سے نکلی تھی جب اسے لاؤنج کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ روشنال کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے پلیٹ گری تھی جب اس نے روشنال کو فلیٹ کا دروازہ بند کرتے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کر کے پیچھے مڑتا، اشنال نے کمرے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا اور کمرے کی طرف دوڑ لگائی۔ رکو، کہاں جا رہی ہو؟ اس کی آواز اسے خود سے دور دیکھ کر اس نے بھاگنا چاہا، لیکن وہ ساکت کھڑی رہ گئی جب اس نے اسے بازوؤں سے پکڑا تھا۔ میری کال کیوں نہیں پک کی تم نے؟ روشنال نے اس کے گرد حصار بظاہر تو سختی سے لگایا، لیکن اس کے ہوش ربا حسن کو دیکھتا وہ مسمار ہوا تھا۔ گھٹنوں سے نیچے آتی اپنی شرٹ میں دیکھا تو دل ہی دل میں اس کے حسن کی داد دی تھی۔ وہ اتنے دن بعد دیکھتا اپنی چھوٹی سی معصومہ کو دیکھا تو خود پہ قابو نہ رکھا اور اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ مجھے نیچے اتارے، قسم سے اب آپ اس بات پہ ماریں گے کہ میں نے آپ کی شرٹ پہنی ہے تو قسم سے میں نے مجبوری میں پہنی تھی۔ میں نے اپنے سارے کپڑے دھو کے رکھے ہیں بس اس لیے۔ وہ خود کو اس کے سامنے بغیر دوپٹے میں اسے ڈھیروں شرم آئی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں آج کے دن پہ لعنت بھیجی تھی۔ اس نے جیسے ہی روم کا دروازہ کھولا تھا اس کے دماغ کے فیوز اڑے تھے۔ وہ اشنال کو بازوؤں سے اتار گیا تھا۔ اس کے کمرے کی ایک چیز بھی اپنی جگہ پہ نہیں تھی۔ کپڑے فرش پہ بکھرے پڑے تھے، گھڑیاں، جینٹس پرفیوم اس کے بستر پہ تھا، ساتھ میں اشنال کے دوپٹے بھی پڑے ہوئے تھے۔ اس نے اشنال کی طرف گھورا تھا جو آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ جاؤ 1 منٹ میں کپڑے چینج کرو اور یہ روم صاف کرو، یہ نہ ہو میرا میٹر گھوم جائے اور تمہاری شامت آ جائے۔ اس نے لہجے پہ حد درجہ قابو پاتے ہوئے کہا تھا، ورنہ دل تو اس کا کر رہا تھا کہ اس کو اتنی لگائے کہ وہ آئندہ یہ کام کرنے کا نہ سوچے۔ میرے کپڑے گیلے؟ وہ منمنائی تھی۔ آئی ڈونٹ کیئر، اپنے کپڑے پہنو۔ میں ذرا گھر سے کیا گیا، تم نے یہ گھر کباڑ خانہ بنا دیا۔ جاؤ جا کر اپنا حلیہ درست کرو جلدی، پھر تمہیں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے تم نے۔ اس کے بعد اس نے کوئی بات نہ کی تھی۔ اپنے کپڑے چینج کیے واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنے کپڑے زمین سے اٹھا رہا تھا۔ یہ میں کر لیتی ہوں، روشنال نے ایک نظر سے دیکھا جو بڑبڑاتی اس کے ہاتھوں سے کپڑے لینے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ میڈم یہ تم نے ہی کرنا ہے، میں بس کپڑے اٹھا رہا تھا، وہ اس کو دیکھتے ہوئے جواب دینے لگا جو گلابی رنگ کے کپڑوں میں سر پہ نفاست سے دوپٹہ کیے خود ہی کوئی گلاب کا پھول لگ رہی تھی۔ جاؤ یہ کپڑے دھو کے آؤ سارے جو گندے کیے ہیں، یہ اتنی رات کو سردی میں بہت ہے۔ میں نے تم سے کوئی آرگومنٹ مانگا ہے؟ جاؤ جا کر میرے سارے کپڑے واش کرو 1 منٹ میں۔ وہ غصے سے بولا تھا، میں ابھی جا رہا ہوں، 1 گھنٹے تک واپس آؤں گا تو مجھے یہ کمرہ ایگزیکٹ نیٹ اینڈ کلین ملے مسز روشنال۔ یہ کہہ کر گاڑی کی چابی اٹھاتا ایک بھرپور نظر اس پہ ڈالی جو رونے پہ آئی تھی۔ اس کے جانے سے پہلے تو وہ بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی، پھر اس کے سارے کپڑے اٹھائے واشنگ مشین تک لائی اور سرف ڈال کے کپڑے مشین میں دھو ڈالے۔ خود اس کے روم میں آئی تھی اور صفائی کے لیے اس کی بیڈ شیٹ اٹھا کر چینج کی، اس کی ہر چیز اپنی جگہ پہ سیٹ کی۔ وہ ساتھ ساتھ اس کے روم میں جا کے کام کرتی اور ساتھ ساتھ واشنگ مشین سے کپڑے نکال کر ڈرائر کرتی۔ اس کے سارے کپڑے تقریباً گھنٹے میں دھلے تھے۔ بالکونی پہ ڈال کر آئی تھی، اس کے روم کا پوچھا لگا کر وہ اب تھوڑی پرسکون ہوئی تھی، لیکن اس 1.5 گھنٹے کی محنت نے اسے تھکا دیا تھا۔ تھکن سے اس کے کندھوں کو درد ہونے لگا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کی بے رخیاں سہتے سہتے تھک گئی تھی۔ روشنال نے آج پھر اسے غصے سے بات کی تھی، اس کا سخت رویہ سہتے سہتے تھک گئی تھی، اپنے کمرے میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پھر اٹھی اور کچن صاف کیا کہ کہیں وہ اسے گندا کچن دیکھ کر نہ ڈانٹے۔ کچن تھا تو صاف، لیکن اس نے ہر چیز سمیٹی، پھر اپنے روم میں جا کے دم لیا۔ موبائل دیکھا تو وہ کہیں نہیں تھا، وہ بدحواس ہوئی تھی۔ اگر اس کے پاس موبائل ہوا، اس نے تصویریں دیکھ لیں، وہ تو اسے مار ڈالے گا، لیکن اپنے فون پہ پاسورڈ کا سوچ کر اس کے کانپتے دل کو سکون ملا تھا کہ کم از کم فون لاک تو ہے۔ لیکن یہ سوچتی وہ پرسکون ہوئی اور مشین کا پانی نکال کر آئی، صاف کر کے اپنی جگہ پہ رکھی تھی۔ سارے کام کے بعد اس کا جوڑ دکھنے لگا تھا، سر میں علیحدہ درد، سردی سے اس کے جیسے ہڈیوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ وہ بیڈ کراؤنس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ کھانا لے کر اس کی چیزیں لے کر گھر آیا تھا، لاؤنج کی ٹیبل پہ کھانا رکھا، اپنے لاؤنج میں
चला गया। वो कुछ देर आराम करना चाहता था। मुसलसल 5 रातों से वो सो नहीं पाया था। कभी किसी का केस तो कभी किसी का। बहुत थका हुआ था। अपने रूम का दरवाज़ा खोला था अपना चमकता रूम देखकर, तो वो अंदाज़ा ही नहीं लगा पाया कि इसने नन्ही सी जान ने इतने थोड़े वक्त में ये काम सर अंजाम दिया था। हर चीज़ नफासत से लगी थी। इसकी घड़ियाँ, हर चीज़ अपनी जगह पे सेट थी, लेकिन इसका दिल था कि वो इसके रूम में आराम कर लेगा, क्योंकि इसके रूम का फ़र्श हल्का हल्का गीला था। वो अपना कमरा परफेक्ट देखकर इसके लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। अशनाल, उसने 2-3 दफ़ा पुकारा। इसकी आवाज़ ना पाकर इसके रूम का दरवाज़ा खोला था। वो इन्हीं भीगे कपड़ों में बेड प्राउन के साथ टेक लगाकर बैठी थी। पानी लेके आओ। इसके हुक्म पे वो जल्दी से उठी, जबकि वो इसी के बेड पे लेट गया था। पानी पी लें। अशनाल पानी लेकर आई। इसके बंद आंखों को देखकर उसे पुकारा था। रोशनाल पानी पीने के लिए उठा और इसका चेहरा देखा जो उसे सुर्ख लगा था। उसकी नज़रें झुकी हुई थी। वो नोट कर रहा था। वो जब से बाहर से वापस आया था वो तब से निगाहें नहीं मिला रही थी। गिलास लिया तो इसके हाथ से जानबूझकर अपना हाथ टच किया था। उसे अशनाल का हाथ गैर महसूस अंदाज में गर्म महसूस हुआ था। पानी का गिलास लेकर पानी पिया। इसको देखा जो वापस मुड़ रही थी। रोशनाल ने पानी का गिलास टेबल पे रखा और हाथ बढ़ा के उसे थाम कर अपने पास बिठाया था। इसकी हरकत पर अशनाल की जान निकली थी। अशनाल को डर लगा था। वो मुसलसल उसकी तरफ देख रहा था, जो सर झुकाए हाथ पर न जाने क्या तलाश कर रही थी। इसको थोड़ी सी पकड़कर इसके मुंह को थोड़ा सा ऊंचा किया। वो नज़रें झुकाकर ऐसे बैठी रही। इधर देखो अशनाल। अशनाल इधर देखो अशनाल, उसने पुकारा, जो ना जाने अपने खाली हाथों में क्या तलाश कर रही थी। रोशनाल की आवाज़ पे बामुश्किल उसने अपनी भारी होती पलकें उठाई थी। इसकी हिन्नी जैसी नशीली आंखें देखकर अशनाल का दिल धड़का था। उसे आज कितने महीनों बाद एहसास हुआ उसके सामने बैठी उसकी इस मासूम बीवी का भी दिल है, जो उसकी सख्त बातों से दुखता है। वो उसके बिल्कुल करीब हुआ था और दोनों के दरमियान सिर्फ खामोशी थी। उसको अपने करीब देखकर अशनाल की आंखें खौफ से फटने लगी थीं। इसकी तरफ झुकते रोशनाल ने उसकी नम आंखें चूम ली थीं। उसकी आंखों को मुअत्तर करते रोशनाल को लगा उसकी थकावट एक पल में उतर गई। बुखार हो रहा है तुम्हें? उसके दहकते गुलाबी गाल अपने हाथों से सहलाते हुए रोशनाल ने कहा था। नहीं। अशनाल इसके इस इक़दाम पे खौफज़दा हुई थी और बंद आँखों से हल्का सा कहते नफ़ी में सर हिलाया था। पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ कि तुम्हें बुखार है। तुम इधर लेटो, मैं आ रहा हूँ। वो ये कहता उसके ऊपर कंफर्टर डालता किचन में चला गया था। किचन में आके पहले उसके लिए खाना निकाल कर ओवन में गर्म किया और फिर बर्गर सैंडविच निकालता अलहदा प्लेट में निकाल कर गर्म किए और 2 कप चाय के बनाए थे। वो रूम में आया, उसकी तरफ देखा। वो शायद थकन की ज़ेर असर सो रही थी। खाना और चाय के कप ट्रे में थे। उसने साइड टेबल पे रखे और उसके पास बैठा। अशनाल उठो। उसने गाल पे हाथ रखकर उसके गाल को सहलाते हुए पुकारा था। अशनाल ने इसको अपने ऊपर झुके देखा तो एकदम से उठना चाहा, लेकिन इस कोशिश में इसका सर रोशनाल के कुशादा सीने से मिस हुआ। वो जल्दी से पीछे हुई। खाना खाओ। रोशनाल ने उसे जब करंट के लगकर पीछे होते देखा तो मुस्कुराहट दबाई थी। रोशनाल ने इसके सामने चिकन सैंडविच और बर्गर रखा था। मुझे भूख नहीं। इसको सामने देख के वो डरी थी। 1 खाओ या बेशक 2 खाओ, पर मुझे इनमें से एक चीज़ फिनिश चाहिए लिटिल गर्ल, वो सख्ती से बोला था। 1 खाओ या बेशक 2 खाओ, पर मुझे इनमें से एक चीज़ फिनिश चाहिए लिटिल गर्ल, वो सख्ती से बोला था। जबकि अशनाल फिर नहीं बोली, खामोशी से खाने लग गई। इसके हलक में निवाला अटका तो वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी। खांसते हुए इसकी हालत बुरी हुई थी। रोशनाल ने उसे अपने साथ लगाया, इसकी पुश्त फैलाने लगा था। सांस लेते खुद को नॉर्मल करने लगी, मगर जब थोड़े से हवास बहाल हुए तो बौखला कर उससे दूर हुई थी। ये दवा लो, वो टैबलेट पकड़ाते हुए बोला। उसकी खामोशी देख कर वो टैबलेट लेते ना देखकर रोशनाल ने ज़बरदस्ती उसका मुंह खोला और गोली मुंह में रखकर इसको पानी पिलाया। ये लो, चाय पी लो। इसने बिला तहमीद चाय थाम के पीने लग गई थी। जितनी देर वो चाय पीती इतनी देर रोशनाल की नज़र उसके चेहरे पे तवाफ़ करती रही। चाय पी चुकी तो इसे कप थमाया, जिसे रोशनाल थाम कर साइड पे रखा था।
चलो अब सो जाओ, सुबह कॉलेज भी जाना है, आराम करो, सुबह तक तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। उसे अपने हिसार में लेते हुए बोला। उसका लहजा नरम मगर संजीदा था। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं अब ठीक हूँ, वो घबरा कर बोली। इसका दिल चाह रहा था कि वो उसे अपने रूम में आराम करे, लेकिन ये उसका दिल ही चाह सकता था। इसके सामने ऊंचा बोलने की हिम्मत कैसे कर सकती थी, इसलिए उसने कहा कि वो उसकी बात सुनकर उठ जाएगा। गुड, ये तो और भी अच्छी बात है। जाओ अकाउंट की बुक लेकर आओ, यहाँ कोई और काम हो तो वो ले आओ। इसकी तरफ देखकर उसने अपनी बियर्ड पे गालों पे हाथ फेरते हुए उसको आज़ाद किया था। वो बुक लेकर आए। अभी आंखें फाड़ कर अपने सूखे हलक को तर करते सिर्फ जबान से इतना ही निकला था, जी बिल्कुल अभी, जाओ लेकर आओ। उसने इसकी बात पे मोहर पक्की की थी। वो डरते डरते बुक लेकर आई और इसे पकड़ाई। रोशनाल ने रजिस्टर खोलकर उसे पकड़ाया और खुद क्वेश्चन निकाले थे। कौन सा चैप्टर कराऊं? उसने उसकी तरफ देखा जो उसे दूर बैठ के कोने पर बैठी हुई थी। एक लफ्ज़ी लफ्ज़ से उसे समझाया था। अशनाल को ये चैप्टर आता था। जानबूझ के बोली कि ये क्वेश्चन करके जल्दी से उसे देगी और अपनी जान छुड़ा लेगी। पास आओ मेरे, मैंने राइफ़ल नहीं उठाई जो तुम्हें दे मारूंगा। उसके दूर बैठने पर उसने तंज किया था। ये काम तो आप ज़बान से भी सरअंजाम दे रहे हैं, उसने दिल में कहा। ये क्वेश्चन आप खुद करो, तब तक मैं आराम कर लूँ। एक क्वेश्चन करवा कर उसे खुद आँखों पे हाथ रख के लेट गया था। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये शख्स रोबोट है, एहसास से आरी पत्थर दिल। ये समझते हैं अपने सीने में दिल नहीं है तो दूसरे के सीने में भी दिल नहीं होगा। खुद भी बोर है और दूसरों को भी अपने रंग में रंगना चाहते हैं। वो 5 मिनट बाद इस पर चोर निगाह डालकर बोली, जो काले रंग के कपड़े पहने आंखों पे हाथ रखे लेटा शायद सो गया। बिलाशुबह वो एक शानदार मर्द था। अशनाल ने जब भी उसे देखा वो आंखों पे हाथ रख के सोया होता, गोया सोते हुए भी अपनी आंखों को पढ़ने की इजाज़त नहीं। इसकी भरपूर मर्दानगी देखकर अशनाल वक्त की एक दफ़ा धड़कनें मुंतशिर हुईं। इसकी गर्दन पे तिल देखा, अपनी निगाहें झुकाई थी, गोया वो सोते हुए भी उसे ही देख रहा हो। वो क्वेश्चन कर चुकी थी तो फिर एक छोड़ने का इस पर डाली। जैसे ही नज़र उसकी पॉकेट में पड़े अपने फ़ोन पर पड़ी तो फ़ोन उठाने की कोशिश में उसके नज़दीक हुई। उसने सोचा आराम से अपना फ़ोन उठा कर हट जाएगी और अपनी तस्वीर डिलीट कर देगी। उसके कांपते हाथ उसके साइड पॉकेट पर आए थे। उसने फ़ोन हाथ उठाया तो कोई चीज़ उसे अपनी कमर पर रेंगती हुई महसूस हुई। क्या कर रही हो? रोशनाल ने उसे अपने ऊपर गिराया था। कड़े तेवर से पूछे तो वो, मैं कुछ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे हाथ मेरी पॉकेट तक आए? इतनी इजाज़त तो मैंने खुद को नहीं दी और ना किसी दूसरे तीसरे को देता हूँ कि वो मेरी ज़ात तक पहुँचे और उलझे। उसके सख्त लहजे पे अशनाल अपनी आंखों में आए आंसुओं को जब्त करने लगी थी। वो एक मिनट में से दूसरा तीसरा कर गया था। छोड़े मुझे, वो उसकी कुर्बत में बल्कि और पीछे हुई। ऐसे तब करके बदलते लहजे को वो समझ नहीं पा रही थी। वो शख्स अजीब नहीं बल्कि बहुत अजीब था। इसको देखा जो बामुश्किल अपने आंसुओं पे बंद बांध रही थी। इसकी रोने की चुगली खाती आंखें, इसका रेड अनार चेहरा, इसको रोने की तैयारी पकड़ता देख कर उससे पहले कि वो उसे अपने साथ ज़ोर से लगाता, वो रोती हुई उससे अपना आप छुड़ाकर बाहर भागी थी। जबकि पीछे लेटा रोशनाल ने उसे जाते देखा तो निगाह अपने साथ पड़े उसके फ़ोन पे पड़ी थी। फ़ोन उठा के ऑन किया तो वॉलपेपर पे उसकी पिक थी, तो जो उसकी शर्ट में पोज बना बिल्कुल क्यूट सी लग रही थी। इसकी अपने करीब आने की वजह समझ आई तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी और अब तो गुस्से पर गुस्सा भी आया कि क्यों डांटा। इसकी तस्वीर पे लब रखे और फ़ोन खोलना चाहा लेकिन पासवर्ड था। तकरीबन 15 मिनट बाद कुछ सोचते हुए बाहर निकला तो इसको लाउंज के सोफे पे सोता हुआ पाया था। इनोसेंट एंग्री बर्ड। ये कहकर उसने देखा कि उसकी रोई रोई आंखें इस बात की सबूत थी कि वो रोते रोते सोई है। अंदर से कंफर्ट ला के उस पर डाला और उसकी आंखों पर लब रखते वो खुद सोने चला गया था। यार आज मेरे साथ चलो, मैंने मार्केट से भाई के न्यू शूज़ लेने हैं और मामा की मेडिसिन बिल्कुल ख़त्म
हुई हैं वो लेनी है। छुट्टी हुई तो सारा ने उसे कहा था। कितनी देर लगेगी? अशनाल ने सादगी से पूछा था। वो इनकार करना चाहती थी लेकिन कर नहीं सकी। यार हमने कौन सी शॉपिंग करनी है, बस शूज़ और मेडिसिन लेने हैं, लेकर आ जाएंगे। और आज वैसे भी मैं एकेडमी नहीं जाएंगे, आज वैसे भी हमने एकेडमी नहीं जाना। अच्छा सारा, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, प्लीज़ थोड़ा जल्दी करना। वो ना चाहते हुए भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। यार सारा जल्दी करो, मेरी हिम्मत जवाब दे रही है, मुझे सख्त भूख लग रही है। सारा इसे बड़े मॉल लेकर आई थी। यार बस हो गया है, वो शूज़ के पैसे देते हुए बोली। चलो निकलो, मैं रेस्टोरेंट से खाना खिलाती हूँ, वैसे भी तुम्हारी भूख मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रही। सारा ने उसकी हालत के पेश नज़र उस पर तंज मारा। वो वहाँ से निकलते इस रेस्टोरेंट पे लेकर आई थी। यार मैं इस तरह कभी नहीं आई, मुझे सख्त डर लग रहा है। वो सामने बैठे लड़कों के ग्रुप को देखकर डरी और अपनी पहले से सीधी शॉल को गैर महसूस तरीके से ठीक किया था। यार वो देखो, खाने का ऑर्डर देकर सारा जब फारिग हुई तो उसने अपना खदशा ज़ाहिर किया। वो देखो मस्त माल, कितना मुकम्मल हुस्न है इधर, एक लड़के ने फिक्रा उछाला था। यू आर बास्टर्ड, जहाँ लड़की देखते हो वहाँ तुम्हारी रालें टपकने लगती हैं। सारा ने अपने पर्स से मिर्चें निकाली थी। सारा, अल्लाह का वास्ता प्लीज़ छोड़ो, चलते हैं यहाँ से। छोड़ो, ये लड़की पागल है। वो लड़के इसके हाथों में मिर्चें देखकर उठकर निकलते बने। इधर रुक कर अपनी खातिर तवाज़ो और इधर रुको, अपनी खातिर तवाज़ो करवा के जाओ। सारा ने इनको तेज़ी से निकलते देखकर पीछे से फिक्रा कसा था। सारा प्लीज़ चलो, प्लीज़ अल्लाह का नाम। वो चले गए हैं, घर चलते हैं। अशनाल इस बागी और सरफरी लड़की को ऐसे देखकर रोने वाली हो गई थी। रोशनाल जो बिज़नेस डिनर के सिलसिले में वहाँ आया था, अशनाल की आवाज़ सुनता पीछे मुड़ा था और हैरान रह गया। उसके साथ क्लाइंट भी शोर को दिलचस्प नज़रों से देख रहे थे। इसकी आवाज़ तो इसे धोखा लगी, लेकिन जब मुड़ा और देखा तो वो वही थी। उसकी आंखों में गज़ब उतरा था। एक हाथ से मुंह से शॉल दुरुस्त करती, दूसरे हाथ से एक लड़की को पकड़ रखा था। अपनी बीवी को रेस्टोरेंट में देखकर उसकी आंखों में खून उतरा था। वो इन लोगों से माजरत करता निकल आया था। उनकी आंखों में तमस्खर देखकर रोशनाल के गुस्से का गिराव बहुत ज़्यादा बढ़ा था। सबका ध्यान उनकी तरफ देखकर रोशनाल का दिल कर रहा था अशनाल का मुंह तोड़ दे। दूसरी तरफ अशनाल रोशनाल को देखकर साकित रह गई। जो उनकी तरफ आ रहा था उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। उसकी किस्मत ही फूटी हुई थी। वो जितनी आज के दिन से डर रही थी, वो दिन इस पर इतना ही भारी पड़ा था। यार अशनाल, ये तुम्हारे भाई ही है ना, या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? सारा ने उसके कान में सरगोशी की। रोशनाल जो उनकी तरफ आ रहा था, उस लड़की की आवाज़ रोशनाल जो उनकी तरफ आ रहा था, उस लड़की की आवाज़ बाखूबी उस तक पहुंची थी। ये सुनकर उसने अपने लब बीचे थे और वो उस तक पहुंचा था। घर चले, उसने अशनाल की तरफ देखकर सख्त लहजे में मगर नरमी से कहा था। अस्सलाम वालेकुम, माई नेम इज़ सारा एंड अशनाल इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। रोशनाल ने उस लड़की को देखा जो रटे रटाए तोते की तरह बोल रही थी। वालेकुम सलाम, आपसे मिलकर खुशी हुई। रोशनाल ने उसके बरक्स उर्दू में जवाब दिया। मैंने आपको सिर्फ देखा, आपसे मुलाकात हो जाएगी ये नहीं सोचा था। सारा ने उसको अपने साथ बात करते देखकर जोश से कहा था। चलें, आपने भी अपने घर जाना है, मैं आपको भी ड्रॉप कर दूं। उसने अशनाल को देखते हुए कहा, जिसकी निगाहें झुकी की झुकी थी। ओके थैंक यू भाई, सारा ने उसका शुक्रिया अदा किया। आप चलें, गाड़ी में बैठे, मैं आ रहा हूँ, उसने रूखे से लहजे में जवाब दिया। उनके बाहर निकलते ही उसने पेमेंट की थी और बर्गर और साथ कोक पैक करवा के बाहर निकला था। वो बाहर आया तो उनको पीछे बैठे देखकर उसने गाड़ी स्टार्ट की थी। ये खुद भी खाओ और इनको भी खिलाओ, उसने अशनाल को देख दिया था, जबकि अशनाल ने बामुश्किल कांपते हाथ से लेकर सारा को पकड़ाई थी। आप कितने अच्छे हैं ना भाई, आपकी बीवी बहुत लकी होगी जिसके आप शौहर होंगे, बर्गर खाती शौक़ी से कहा था। वो तो मेरी बीवी को पता होगा ना, जबकि रोशनाल ने बैक मिरर में उसे देखकर तलखी से जवाब दिया। अशनाल की सख्त निगाहें अपने ऊपर जमे देखकर इसका नन्हा सा दिल कांपा था। इसे पता था वो इसके सामने मुरव्वत दिखा रहा है, घर जाकर अपना सारा गुस्सा निकालेगा। बस भाई गाड़ी रोक दे, मेरा घर इधर ही है, सारा ने ऊंची आवाज़ में कहा।
रोशनाल गार्ड ने गाड़ी रोकी थी। थैंक्स भाई, आप बहुत अच्छे हैं, अल्लाह आपकी उम्र लंबी करे। उसने दुआ दी और उतर गई। रोशनाल इसकी बातों का जवाब देता ही कि वो उतर गई। उसने फिर से गाड़ी स्टार्ट की थी और फुल स्पीड में रखी थी। गाड़ी रोक कर उसे खींचकर गाड़ी से बाहर निकाला और अपने रूम में लाकर बेड पे पटका। किसकी इजाज़त से तुम रेस्टोरेंट में कदम रखा? उसके लहजे में आज कोई नरमी थी, बस एहसास से आ ही ले जाता इसका। कॉलेज के नाम पे तुम रेस्टोरेंट कैसे गई, बताओ मुझे। उसका लहजा सख्त हुआ था। वो मैं सारा के साथ गई थी। उसने अटकते हुए जवाब दिया। तुम्हें पता है ऑफिस वालों के सामने मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई? नहीं, आप छोड़ दें, आइंदा मैं आपके पूछे बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। आज की नाफरमानी की सज़ा तो दे दूं, फिर आइंदा की सोचे। तुम्हें पता है ऑफिस वालों के सामने मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई थी? नहीं, वो ना, आज छोड़ दें, आइंदा मैं आपके पूछे बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। आज की नाफरमानी की सज़ा तो दूँ ना, फिर आइंदा कहीं जाने की सोचोगी भी नहीं। इन लड़कों को गलीज़ नज़रें तुम पर थीं। मेरा दिल कर रहा था मैं वहीं से तुम्हारा हिसाब निकालूं। वो उठकर उसके पास से निकलती जब रोशनाल ने उसे बाजुओं से पकड़कर बेड पर पटका था। रोशनाल को आज फिर उस रूप में देखकर उसे वहशत हुई थी। उसकी वहशत में इजाफा हुआ था जब रोशनाल को अपने गले से शॉल खींचते हुए देखा था। प्लीज़ आज छोड़ दें। उसने शॉल खींचकर दोनों हाथों से सख्ती से बांधा था और ख़ुद जाकर चेयर पर बैठ गया था। मैं कौन हूँ? उसके करीब चेयर लाकर अपनी सुर्ख होती निगाहें उस पर गाड़ते हुए कहा। रोशनाल कांपते लबों से उसने कहा था। मैं क्या लगता हूँ तुम्हारा? अब की बार उसकी आवाज़ और ऊंची हुई थी जबकि चेयर पे इसकी गिरफ्त और मजबूत हुई थी। कज़न, उसने अटकते हुए कहा। अब क्या रिश्ता है मेरा तुमसे? चेयर से उठते हुए उस पर झुक कर गुर्राया था। जी मतलब? इसकी बातों से उलझ कर अशनाल ने पूछा था। इस सितमगर का पल पल बदलता रवैया उसकी समझ से बाहर था। मेरा कज़न के अलावा तुमसे क्या रिश्ता है? उसका सख्त लहजा आज नरमी के मूड में नहीं था। रोशनाल ने रोशनाल ने उसके बाजुओं को पकड़कर पूछा था जो कांप रहे थे। शौहर, वो उसके सख्त लहजे से डरती हुई बोली। तो फिर मुझे भाई क्यों बोला? उसके बाल की लट पीछे करता वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था। मैंने आपको भाई कब बोला? उसने अपनी हिरनी जैसी नशीली निगाहें उस कांपते लहजे में पूछा। फिर तुम्हारी दोस्त ने मुझे तुम्हारा भाई क्यों कहा था? वो उसे पता नहीं था, उसने वजाहत दी। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, बाद में बात होगी। वो उसके पास बैठा था। प्लीज़ खोल दे मुझे। उसको अपने पास से उठता देखकर उसकी चौड़ी पुश्त को देखते वो चिल्लाई। मैं आ रहा हूँ, बस 2 घंटे वेट करो। मैं तुम्हारे लिए मीटिंग छोड़ कर आया हूँ, तुम एंजॉय करो, मैं रात तक आ जाऊँगा। वो ये कहकर बाहर चला गया था। मीटिंग काफ़ी लंबी हो गई थी। वो दो काम कर रहा था, प्रेजेंटेशन बनाना और फ़ॉरेन कंपनी को बनाकर देना। काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था उसके लिए। अमेज़ॉन कंपनी थी, यहाँ वहाँ की टाइमिंग में काफ़ी फ़र्क था, क्योंकि वहाँ सुबह होती थी तो इधर रात, फिर इसलिए इसकी रातें कभी बेचैन गुजरती थी। रात के 12 बज चुके थे। वो अभी तक फ़ाइल आगे किए काम कर रहा था। शाम का मंजर इसके जहन में घूमा। वो कभी उसे बांध कर ना आता, लेकिन जब रेस्टोरेंट में उसकी निगाहें उस पर जमी देखकर उसे गुस्सा आया था। उसकी गलीज़ निगाहें, उसके मासूम चेहरे पे जमी निगाहें देखकर उसके गुस्से का गिराफ बढ़ गया था। ऊपर से उसकी फ्रेंड का उसे भाई कहना, उसे और गुस्सा आया था। उसके जहन में हलचल मची थी, क्योंकि वो शाम 4 बजे से घर छोड़कर आया था। अब रात के 12 बज रहे थे। उसका ख्याल आते ही लैपटॉप बंद किया, फाइल बैग में रखी और ऑफिस से निकला। गाड़ी में बैठा तो फिर उसका बेबस और मासूम चेहरा उसकी निगाहों में घूमा तो गुस्से से स्टीयरिंग पे हाथ मारा था और गाड़ी की स्पीड तेज़ की थी। उसके जहन में कई किस्म के वसवसे आ रहे थे। घर पहुंचते ही भागकर दरवाज़ा खोला था। अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता वो अंदेशों की जद में था। दरवाज़ा खोला तो वो उसी कॉलेज के यूनिफॉर्म में औंधे मुंह पड़ी हुई थी। उसे जाकर सीधा किया। उसके बाल सारे मुंह पे पड़े हुए थे, आँखों से आंसू से तर चेहरा, बाल चिपके हुए। वो उठी हुई थी
اور رو رہی تھی۔ اس کو اپنے پاس بیٹھتا دیکھ کر اشنال ڈر کر پیچھے ہوئی تھی۔ اس کی ویران آنکھیں دیکھ کر روشنال کے دل پہ بڑی سخت چوٹ پڑی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اس کے ہاتھ کھولے۔ وہ روتی ہوئی اشنال کو اپنے ساتھ لگایا تھا، اس کے سینے پہ سر رکھے اس کے دیے گئے دکھ پر پہلے تو خوب روئی، پھر اس کے پاس سے اٹھتی واش روم میں بند کر کے رونے لگی۔ واش روم میں بند ہو کر رونے لگی تھی۔ اشنال دروازہ کھولو۔ اس کی رونے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ اس کا شدت سے بلک بلک کے رونا اشنال کو تکلیف دے رہا تھا۔ اشنال پلیز، میں معافی مانگتا ہوں، آئندہ کبھی نہیں کروں گا، ڈانٹوں گا بھی نہیں۔ دروازہ کھولو۔ وہ اس کے دھاڑے مار مار کر روتا ہوا دیکھ کر پہلی بار التجائی ہوا تھا۔ اشنال پلیز، میں معافی مانگتا ہوں، آئندہ کبھی نہیں کروں گا، نہیں ڈانٹوں گا بھی نہیں۔ دروازہ کھولو۔ نہیں، نہیں رہنا میں نے آپ کے ساتھ، آپ جیسے جنگلی انسان کے ساتھ میری زندگی تباہ کر دی۔ آپ نے مجھے اپنا قیدی بنایا ہوا ہے، آپ نے میری زندگی کو عذاب بنا دیا۔ میرا دم گھٹتا ہے آپ کے اس گھر میں، آپ مجھے قید کر کے مارنا چاہتے ہیں۔ میں تھک گئی ہوں، مجھے رہائی دیں۔ میرا دل کرتا ہے میں کھل کے سانس لوں، وہ سانسیں جو آپ نے قید کر دی ہیں۔ آپ نے مجھے کسی محکوم کی طرح رکھا ہوا ہے، جب دل کیا مارا، جب دل کیا ڈانٹا۔ پلیز مجھے جانے دیں۔ آپ جب یہاں نہیں تھے تو مجھے میری زندگی جنت لگتی تھی۔ آپ کی غیر موجودگی میں میری زندگی میں سکون تھا۔ آپ نے اس کے بدلے میری روح پر بھی زخم لگائے، میرے دل کو بھی چھلنی کر دیا، پھر بھی آپ کی نفرت کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی۔ میں سمجھتی تھی آپ میرے سپرمین ہیں جو میرے سامنے کھڑی ہر مشکل کو ختم کر دیں گے، لیکن آپ نے میری زندگی مشکل کر دی، میری سانسیں تنگ کر دیں۔ اور ایک بات، اسے میری ضد سمجھیں یا گزارش، مجھے آزاد کر دیں۔ آپ نے میری زندگی بالکل قید کر دی ہے، میری زندگی کو اسیر بنا دیا ہے، رہائی دیں مجھے پلیز۔ پر آپ تو غاصب ہیں جو میری خوشیوں کو غصب کر گئے ہیں، میری زندگی میں آگ لگا کر آپ تو پرسکون ہو جاتے ہیں۔ اور اب آپ سے میرے درد کا حساب لے گا۔ میں نے اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، وہ اللہ میرے درد کا حساب لے گا۔ وہ چیخ کر روتی ہوئی اپنے لفظوں سے اس کا دل جلا گئی تھی۔ وہ تو اگلے پچھلے سارے حساب بے باک کر گئی جب کہ اس کے الفاظ سن کر باہر بیٹھا روشنال آج اس کے لفظوں سے ہار گیا۔ اس کے دل پر ایسا لگتا تھا کسی نے زوردار برچھی ماری ہو، خون جیسے رس رس کے اندر جم گیا ہو۔ وہ تو اسے زمانے کی بے رحم نظروں سے بچانا چاہتا تھا، کسی سایہ دار درخت کی طرح اس پر چھاؤں کرنا چاہتا تھا، پر وہ بھول گیا کہ جسم پہ لگے زخموں کا علاج تو ہو جاتا ہے، لیکن دل اور روح پر لگے زخموں کا علاج ناممکن ہے۔ محبت لکھنے میں تو بہت چھوٹا لفظ ہے، لیکن یہ انسان کو ہمیشہ بے بس کر دیتی ہے، کبھی چھاؤں بن کر سایہ دیتی ہے تو کبھی دھوپ بن کر کسی تپتے صحرا میں لا کھڑا کرتی ہے۔ اس کو بھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس تپتے صحرا میں کھڑا ہے۔ سخت لگی ہے اور راستہ بھی مل گیا، مگر اسے منزل نہیں مل رہی تھی۔ وہ سچ کہتی تھی کہ اس نے اسے قید کیا ہے، اپنی محبت میں اس کو قید کرنا چاہت تھا۔ سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں چلا گیا تھا۔ صاحب، یہ تمہارا 2 روپے کا سکہ گر گیا ہے، وہ داڑھی والا شخص عرفان درانی کے پیچھے آتا ہوا بولا تھا۔ کون ہو تم؟ ہر دوسرا تیسرا فقیر یہاں گھسا ہوتا ہے۔ عرفان درانی اس شخص کے حلیوں کو دیکھ کر ناگواری سے بولا۔ صاحب، اب ادھر نیا ڈرائیور ہے، بالوں پر تیل سے اٹے شخص نے مجبوری سے کہا تھا۔ کون لایا تمہیں؟ اور شیرو کہاں ہے؟ ہر دوسرے تیسرے دن فقیر گھسا ہوتا ہے یہاں پر۔ صاحب، ہم کو شیر خان لایا ہے۔ صاحب، ہم شیرو کا بھائی ہے، شیرو بیمار تھا اس لیے ہم آ گیا، وہ ادھیڑ عمر شخص پریشانی سے بولا تھا۔ چلو جی، اس کی کمی تھی، عرفان درانی نے ایک طائرانہ نظر اس پر ڈالتے ہوئے کہا، جو پھٹے ہوئے کپڑوں پر سر پر سرخ رنگ کا پر رکھے بے بسی کی تصویر تھا۔ عرفان درانی نے ایک نظر اسے دیکھا جو حلیے سے شیرو کا بھائی لگ رہا تھا، جو اس کا بہت ہی خاص ڈرائیور تھا۔ اس کو اپنی اترن دے کر عرفان درانی نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ وہ اسے اپنے کپڑے دیتا تو شیرو انسان منہ نظروں سے اسے دیکھتا اور دعائیں دیتا تھا۔ صاحب، کدھر جانا ہے؟ وہ سادگی سے بولا۔
रेड किंग मॉल चलो। इरफान दुरानी ने एक नज़र फ़ोन पर थी और एक बाहर रोड पर थी। साहब मेरा नाम करमू है। तसा ती बाहों मेहरबानी हुवे जी। तसा मेरे ਵੀਰ बड़ी मदद की थी। मेरा वीर कहते हैं तुसी बड़े चंगे बंदे हो। तुम जो कोई भी हो बस अपना काम से काम रखो, ज़्यादा मेरे साथ फ्री होने की कोशिश ना करो। करमू ने अपना तारफ़ पंजाबी में कराया तो इरफान दुरानी ने उसकी तरफ देखता हुआ नागवारी से मुखातब हुआ था। इसी असना में करमू जो उसकी तरफ देख रहा था, उनकी गाड़ियों के आगे गाड़ी आई थी। गाड़ी को इतना ज़ोर का झटका लगा, डैशबोर्ड की सारी चीज़ें गिरी। इरफान दुर्रानी का सर हल्का सा खिड़की से टकराया। यू इडियट जाहिल इंसान, इस गाड़ी के पीछे से गुजरने का भी पता है तुम्हें? फ़कीरों वाला हुलिया है तुम्हारा। फिर भी क्या सोच कर मैंने तुम्हें ड्राइवर रखा है? वो गाड़ी से दूसरी तरफ उतर कर आते फ्रंट सीट से करमू का गिरेबान से खींचते हुए बोला था, साहब जी हमको माफ़ कर दो, मेरा छोटा बच्चा है। हम कहाँ जाएगा, हम गरीब इंसान है साहब जी, हमको पता है आप अच्छा इंसान है। ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। वो उसे छोड़ता कुछ सोचकर फिर से गाड़ी में बैठा था। बस गाड़ी रोक तो मैं आ रहा हूँ, इरफान दुरानी ने तहक्कुम से उसे भरपूर लहजे में कहा था। वो फिर करमू इरफान दुरानी को मॉल पे छोड़कर वापस गाड़ी मोड़ने लगा जब निगाह इरफान दुर्रानी के फ़ोन पे पड़ी थी। है मारा, लगता है ये साहब ये बला इधर ही छोड़ गया है। करमू इरफान दुर्रानी का फ़ोन अपनी जेब में रखता हुआ बड़बड़ाया। अशनाल जिसने रो रो कर अपने दिल की भड़ास निकाली थी, अब बाहर निकलने से डर रही थी कि वो उसका बहुत बुरा असर करेगा। उसकी हिरनी जैसी आंखें दुख रही थी। उस शख्स का खौफ अलहदा से गालिब था। कॉलेज की यूनिफॉर्म पानी में बैठे रहने से वो भीग चुकी थी। इस पर अपनी दिल की भड़ास निकाल कर वो 2 घंटे से बार टब में बैठी थी। अब सर्दी से काँप रही थी। वो तो गुस्सा दिखा चुकी थी, पर अब जैसे दिल को चैन नहीं आ रहा था। वो सोच रही थी कि इस शख्स को बातें सुनाकर उसने अच्छा नहीं किया। अपने आने वाले वक्त का सोचकर उसकी सांसें डूबने लगी थीं। बाहर किसी भी किस्म की आवाज़ ना पाकर उसने टॉवल अपने ऊपर लपेट लिया और आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। रूम में नीम अंधेरा पाकर उसे पता था कि वो सो चुका है, इसलिए चाहती थी कि वो आराम से खिसक कर अपने रूम में चली जाए, लेकिन उससे पहले बेड से अपनी किताबें साथ लेकर जाना चाहती थी। रोशनाल सर पर हाथ रखे बिल्कुल सीधा सोया था। उसे पता था वो मुकम्मल नींद में है, इसलिए आराम से उसके पास से अपनी किताबें उठाने लगी। हाथ बढ़ाया ही था, लेकिन पाँव गीले होने की वजह से उसका पाँव रिपटा और वो इन किताबों के ऊपर गिरी थी जो वो उठाने लगी थी। वो आहिस्ता से उठने की कोशिश करने लगी। जैसे इसकी नज़रें ऊपर उठी और इसके चेहरे पर पड़ी तो दिल धक से रह गया। उसकी नज़रें उसके कुशादा चेहरे पर पड़ी जो उससे थोड़ी देर दूर सोया था। उसकी चलती सांसें रुक गईं। वो सांसें रोक कर उसे देखे गई। अशनाल बख्त को ये शख्स आज से पहले इतना हसीन नहीं लगा था। लैंप की हल्की हल्की रोशनी में वो शख्स रोशनियां बिखेर रहा था। उसकी बड़ी बड़ी कुशादा आंखें तो बंद थीं, फराख पेशानी पे हल्के हल्के बिखरे बाल, मजबूत कसरती वजूद। एक हाथ कुशादा सीने पर पड़ा था। फिर उसकी नज़र उसके सफ़ेद बाजुओं पे लगी जिस पे बंदी घड़ी में सिर्फ़ और सिर्फ इस शख्स के हाथ में बंधे जाने की लाखों करोड़ों मालूम होती थी। सियाह रंग के लिबास में सोया वो शख्स उसके दिल की हस्ती को बर्बाद कर गया। गोया वो सियाह रंग तो बना ही उसके लिए था। उसके खर्राटों की हल्की हल्की आवाज़ सुनकर इसे एहसास हुआ वो उसके इतने करीब पड़ी है, तो वो झट से उछली। दिल की हालत बदली तो सोए हुए रोशनाल बख्त से भी नज़रें चुराईं। उसका सफ़ेद चेहरा हया की लाली से सुर्ख हुआ। वो घबरा कर थोड़ी पीछे होकर बैठ गई। उसको अपने चेहरे पे कतरे महसूस हुए तो अपना चेहरा साफ किया। ये कैसा एहसास था जिसने उसके दिल को जकड़ लिया था। हालांकि उस शख्स से कितनी बार करीब गई थी, लेकिन इसके पास जाने से उसे डर महसूस होता था। इससे पहले वो शख्स जागता और अपने धक धक करते दिल को संभालती जल्दी से उस रूम से आ गई थी। उसको अपने रूम में आए घंटा हो गया था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो करवट पे करवट लिए सोने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन उसका दिल का क्या करती जो साथ वाले कमरे में खुद से बेखबर सोए हुए दुश्मन जान के पास छोड़ आई थी। उसके नाम को लगा कर आ गई थी। वो अब अपने लफ्ज़ों पर गौर कर रही थी जो उसे सुना कर आई थी। बेबसी के एहसास से उसके आंखों में आंसू आ गए थे। कितनी सफाकी से उसने कहा था कि मुझे अपनी कैद से रिहाई दे दो।
لیکن وہ تو جیسے آج باقی ہوا تھا، آج اس کے دل نے جو دغا دیا، اس کا ننھا سا دل ایک پل میں روشنال حاکم وقت کا اسیر ہو گیا تھا۔ بے سکونی کی ایک لہر اس کے جسم میں پھیل گئی تھی۔ باوجود کوشش کے بھی جب نیند نہ آئی تو تہجد کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، وضو کر کے نماز بچھائی اور پڑھنے لگی۔ لیکن آج نماز میں جس شخص کا چہرہ سامنے تھا وہ سجدے میں گئی تو پھر سے اس شخص کا چہرہ سامنے آیا۔ وہ اٹھ کر نماز توڑ گئی تھی۔ خدا کی نظروں میں بھی گناہگار ہوتی ہوں فراز، جب وہ شخص مجھے سجدوں میں بھی یاد آتا ہے۔ وہ بے بسی سے رونے لگی، نگاہوں میں بے بسی تھی، چہرے پہ بے بسی تھی۔ وہ آیت پڑھنے لگی۔ آیت ترجمہ: اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ صحیح مسلم۔ وہ سجدے میں سر رکھے پہلے تو پھوٹ پھوٹ کر روئی، جب دل ہلکا ہوا تو پھر اٹھ کر صحیح سے تہجد پڑھنے لگی۔ وہ پڑھ کر فارغ ہوئی، کچھ صورتیں پڑھی، تب جا کے سکون حاصل ہوا۔ تہجد ادا کرنے کے بعد وہ کتنی دیر تک سجدے کی حالت میں پڑی رہی۔ وہ جتنا سکون سجدے میں دنیا کے کسی کونے میں نہیں۔ اشنال وقت پہلی لڑکی تھی جس کو محبت ہوئی۔ وہ خوش نہیں تھی بلکہ دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ محبت اس کے دل کا روگ بن جائے گی۔ وہ بے بسی کے احساس سے روئی تھی۔ اس کا مجرم تھا، لیکن اس سے محبت تو اس کے چین و سکون برباد کر گیا تھا۔ لوگ محبت کرتے ہیں تو لطف پاتے ہیں۔ اس نے محبت کی تو ایسا محسوس ہوا جیسے محبت اس کے گلے میں عذاب کا چین بن کر لٹک رہی ہے۔ محبت کسی عذاب کی طرح اس پر مسلط ہو گئی تھی۔ حسنال 2 بجے گھر آیا تھا، 5 بجے پھر حماس ٹی وی نیوز کی طرف جانا تھا۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ راتوں کو جاگ جاگ کر اس کی آنکھوں پہ ہلکے آ گئے تھے۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ وہ پہلے اپنے روم میں گیا، فریش ہوا۔ پہلے اسے سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ پھر کچھ سوچ کر اپنے کپڑے بیگ میں رکھتا دبے پاؤں سیڑھیوں پہ چڑھا تھا۔ اس کے روم میں آیا تو دروازہ لاک تھا۔ وہ 2-3 باہر ہلکے سے گھمانے سے دروازہ کھلا تھا۔ لائٹ آف تھی۔ وہ سوئچ بورڈ کے پاس گیا، لائٹ آن کی اور بیڈ پر کمبل میں لپٹے وجود کی طرف دیکھا اور پھر بیڈ کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ اے چلغوزی اٹھیں، مجھے کھانا گرم کر کے دیں۔ وہ اس کے بیڈ پر بیٹھتا، پہلے اس کے منہ پہ ہاتھ جمایا، پھر اپنی بھوک کا ذکر کیا، کہیں وہ چیخ نہ پڑے۔ چھوڑو منال، جس کی آنکھ اس کے اپنے پر ہاتھ پڑے رہنے سے کھلی تھی، اس کی گرفت میں پھڑپھڑا کر رہ گئی اور اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ چپ، میں ہٹاتا ہوں، آپ کی آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ وہ اس کی حیرت سے پھٹی آنکھیں دیکھ کر آرام سے بول رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ آوارہ انسان؟ خود تو دن رات آواریاں کرتے ہو، ہر وقت گھر سے باہر رہتے ہو، رات کے 2 بجے آ کر کھانا مانگتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ اس کے ہاتھ اٹھانے کے بعد زور سے چیخی تھی۔ چھوڑیں انہیں، شاباش، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا گرم کر کے لائیں۔ وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتا، اس کے چہرے پہ نظر ڈالتا، سنجیدگی سے بولا، میں تمہارے باپ کی ملازمہ نہیں ہوں جو لاٹ صاحب کو اٹھ کر کھانا لا کر دوں۔ میرے باپ کی ملازمہ نہیں ہے، پر میرے ہونے والے 10-12 بچوں کی ماں تو ہیں۔ چلے، شاباش، آپ کو میرے 10-12 بچوں کا واسطہ۔ وہ اس کے چہرے پہ سنجیدگی مگر انداز میں شرارت تھی۔ حسنال، آج تم بچو گے نہیں۔ وہ پہلے تو اس کے سر سے پاؤں تک سرخ ہوئی، پھر اس کے بالوں کو پکڑتی چیخی، آپ جا رہی ہیں یا میں آپ سے کروں دو ہاتھ؟ وہ اپنی نیند سے بھرپور آنکھوں کو آنکھوں میں کھولتا معنی خیزی سے بولا، جا رہی ہوں، ٹھرکی انسان۔ وہ اس کے بالوں کو چھوڑتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، چپل پہن کر گلے میں دوپٹہ ڈال کر بیڈ سے اٹھی۔ اسے پتہ تھا وہ اس کے پاس بیٹھی تو وہ خواہ مخواہ سے چھیڑتا رہے گا۔ جب اس کے جانے کے بعد حسنال نے اس کے بیڈ پر ہی لیٹ گیا۔ ایک تو سارا دن کام پر رہنے کی وجہ سے تھکن کی وجہ سے اس کا برا حال تھا، اوپر سے اب صبح کو نکلنا بھی تھا۔ منال آج خالہ کی غیر موجودگی میں پورے 2 ہفتوں بعد آئی تھی۔ نہ خالہ اسے بلا رہی تھی اور نہ تایا۔ جس دن سے ان کو حقیقت کا پتہ چلا تھا، اس دن کے بعد سے خالہ کا رویہ اس سے اکھڑا تھا۔ بس ایک حسنال ہی تھی جو اس کے اداس چہرے پہ مسکراہٹ لاتی۔
उसने हॉट पॉट का ढक्कन उठाया तो रोटी नहीं थी। फ्रिज खोल कर देखा, सालन पड़ा हुआ था। उसने चूल्हे का फ्लेम ऑन किया, फ्रिज से आटा निकाला, पेड़े बनाने लगी। रोटी तवे पे डालकर एक तरफ सालन गरम किया, दूसरी तरफ से रोटी पकाई। रोटी पकाने के बाद हॉट पॉट में रखी और साथ ही दूसरी रोटी बनाकर हॉट पॉट में रखी और सालन भी साथ रखा। कैबिनेट से बोतल निकाल कर सिंक में भरकर हॉट पॉट और बोतल एक साइड पे रखी। जो चीज़ें इसने इस्तेमाल की वो समेटी और लाइट ऑफ करके खाना लेकर ऊपर आ गई। वापस आई तो वो सोया हुआ था। वो उसके पास बैठी और हाथ आगे बढ़ाया इसे उठाने के लिए, पर कुछ सोचती हुई रुक गई। उसकी बंद आंखों के नीचे गहरे हल्के उसके रत जगह के पता देते थे। उस शख्स को समझ ना पाई थी। वो ऐसा शख्स था जो अपनी मोहब्बत का कशकोल खाली रखकर इसकी खाली कशकोल को भरना चाहता था। हसनाल, उठो, खाना खा लो। कुछ देर रोने के बाद उसने अपनी आंखें साफ की और इसको कंधे से हिलाती हुई बोली, जी। हसनाल ने आंखें खोल कर उसे देखा। उठो, खाना खा लो, मुझे नीचे भेज कर मेरी नींद खराब करके सो गए, वो मसनून गुस्से से बोली, हालांकि उसकी रूह सख्त बेचैन थी। आप इतनी मोहब्बत से चलकर नीचे गई और मेरे लिए खाना लाई। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ना खाऊं? आपके हाथों से तो मैं जहर भी ना छोड़ूं, वो भी वो भी आपके हाथों से खाकर खुशी खुशी मर जाऊं। वो ये कहता अपने बालों में हाथ फेरता उठ बैठा था। शक्ल अच्छी ना हो ना, कम अज़ कम बंदा बात तो अच्छी कर ले। उसकी बात से दहल कर गुस्सा हुई थी। उसके मरने की बात करके जैसे मिनाल पर खंजर चला दिया हो। आप कहना तो ये चाहती हैं कि मरे तुम्हारे दुश्मन, लेकिन आपके मुंह से ये बदहवाती में कुछ और निकल गया। उसके चेहरे पर उड़ी उड़ी रंगत पे चोट करता बोला और खाना अपने सामने रखकर खाने लगा। फिर इसके बाद तब तक ना बोला जब तक खाना ख़त्म ना हो गया। अब मुझे 4:30 बजे तक उठा देना। आप, मैंने एक आवारागर्दी के लिए फिर से जाना है। शरारत से बर्तन साइड पे रखता हुआ बोला, मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ आवारा इंसान। वो इसकी बात पर चिढ़ कर बोली, आपको भी साथ ले जाऊंगा। आखिर को आप मेरी शरीके हयात हैं, मेरे होने वाले 10-12 बच्चों की माँ। आपको साथ लेकर जाना कैसे भूल सकता हूँ? सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तुम्हारे साथ जंगली इंसान के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। उसको अपने ऊपर मायने खेज निगाहें देखकर फाड़ खाने वाले लहजे में बोली, नहीं, मैं आपको साथ लेकर जाऊंगा। दोनों मियाँ बीवी साथ मिल बैठकर चने बेचा करेंगे और जहन्नुमियों में तकसीम करेंगे। वो क्या खूब शायर ने कहा है, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। वो शेर पढ़ता उसके चेहरे पे टिकटिकी बांधे देखते हुए बोला, मैं तो जन्नत में भी तुम्हारे साथ ना जाऊं। वो उसके मुसलसल खुद पे टिके देखकर गुस्से से बोली थी, तो जन्नत में किस काफिर ने मांगी है? आपके साथ जाना कबूल है। वो इसके गुस्से से भरे चेहरे को देखकर इसे मज़ीद तप आ गया। अस्तग़फ़ार, फिर जब मेरे अलावा हर चुड़ैल के साथ ठड़क झाड़ोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें आग में फेंक देंगे। इसकी बात का खफकी से जवाब दिया, तो फिर मेरे साथ जन्नत में चले, मैं वहाँ की हूरों के साथ भंगड़ा डाल लिया करूँगा। तब तो अल्लाह आग में नहीं फेंकेंगे ना। और वो जो उसको अल्लाह से डराते हुए मासूमियत से बोली थी, हसनाल को हसनाल को उस हसनाल पर उसको ढेरों प्यार आया था। वो इसकी बात का जवाब देती बाजुओं से पकड़ नरमी से अपने ऊपर गिरा लिया था। वो जो इसको अल्लाह से डराते हुए मासूमियत से बोली थी, हसनाल को उस पर ढेरों प्यार आया था और उसकी बात का जवाब देता बाजुओं से पकड़कर नरमी से अपने ऊपर गिरा लिया। छोड़ो, नहायत ही फजूल इंसान हो तुम। उसकी चमकदार आंखों से निगाहें चुराकर हड़बड़ाकर बोली, रो ले मेरे सीने पे सर रखकर। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, क्या कब सांसों को डोर टूट जाए और आपके दिल में ये ख्वाहिश हसरत बनकर रह जाए। वो इसके सर को पकड़ता अपने साथ लगाता इसके कानों में गंभीर लहजे में बोला था, बकवास बंद करो, मेरा दिल बंद हो जाएगा। अल्लाह तुम्हें मेरी भी उम्र लगा दे। वो इसके सीने पर सर उठाकर इसके मुंह पर हाथ रखती दहल कर चीखी थी, हाय कमाल कर दिया, आखिरकार आप भी झांसी की रानी की बहू निकली ना। कैसे आपने मुझ मासूम पर सितम कर दिया। वैसे बड़ी चालाक हैं आप।
کیا پتہ آپ کا آخری دن ہو آج، اس لیے آپ جہنم کے رٹ لگا رہی ہیں تاکہ اپنے ساتھ مجھے نظارے کراتی، اس لیے مجھے اپنی عمر لگا رہی ہیں کہ جو میری تھوڑی بہت زندگی ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ وہ اس کے دہلتے چہرے کو اپنا لہجہ شرارتی کر گیا، ورنہ اپنی زندگی کا تو اسے بھی اب خطرہ ہی تھا۔ جس اوکھلی میں اس نے ہاتھ دیا تھا وہاں تو موت بھی کانپتی تھی، زندگی بھی پناہ مانگتی تھی۔ دفع ہو جاؤ کمینے انسان، میں تمہارے لیے فکر مند ہوں، ایویں ہی فضول میں ڈرامے لگاتے رہتے ہو۔ وہ اس کا شرارتی لبو لہجہ دیکھ کر چیخ پڑی۔ وہ اس کے سینے پہ اتنی شدت سے روئی کہ ہسپتال گڑبڑا گیا تھا، اس کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اسے ساتھ لگائے تھپکیاں دیتا بیٹھ گیا تھا۔ وہ سو گئی تھی جب حسنال وقت اس کے سونے کے بعد پریشان ہوا تھا۔ آخر 4:30 بجے وہ اس کے روئے چہرے کو دیکھتا، اس کے بکھرے بالوں کو کیچر لگاتا، اس کے ماتھے پہ عقیدت بھرا لب رکھتے اپنا بیگ اٹھاتا نکل گیا۔ وہ گھر سے نکلا تو فجر کی اذانیں ہو چکی تھیں۔ اس نے جلدی سے نماز ادا کی اور اپنے مشن پہ نکلا تھا۔ آج اتنی بڑی بھوتنی کیوں بنائی ہے، خاموش کیوں ہو؟ ویسے تیری شکل تو پہلے ہی ایسی تھی، پر غصے سے تو کچھ تو ظاہر کر دیتا، فرقان نے صبح سے اس کے خاموش چہرے کو دیکھتے ہوئے کھوجتے ہوئے پوچھا۔ جب انسان اپنی وقت کھو دے تو اس کی بہترین جگہ خاموشی ہے۔ ندامت کبھی بھی کھویا ہوا مقام نہیں واپس لا سکتی۔ ہاں میرے دوست، خاموشی میری تذلیل سے بچا لیتی ہے۔ وہ گہرے اداس لہجے میں بولا۔ کیا ہوا ہے تجھے میرے دوست، ایسے پریشان؟ تو اچھا نہیں لگتا یار، میں تیرا غصہ برداشت کر لوں گا، تیری گالیاں برداشت کر لوں گا، لیکن ایسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ میری نظر میں کیا وقت کھوئے گا؟ میرا دوست ہیرا ہے، وہ کسی کی نظر میں کیا وقت کھوئے گا؟ کسی کے تو تیرے آگے وقت نہیں ہے۔ فرقان جذباتی لہجے میں بولا۔ اس کا اداس چہرہ اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ نہیں پا رہا تھا، اس لیے دکھ سے بولا۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹ جائے تو کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یار کیوں اتنی گہری باتیں کر رہا ہے؟ اصل وجہ بتا۔ اگر تجھ سے غلطی ہوئی ہے تو پردہ ڈال دوں گا، غلط اقدام سے روک دوں گا، تیری اداسی کو ختم کر دوں گا۔ فرقان نے اسے بہت پریشان دیکھتے ہوئے اس کے پاس آتے ہوئے بولا۔ پھر وہ اسے ہر بات بتاتا گیا، ہر لفظ، ہر غلطی گناہ، کچھ بھی نہیں چھپایا۔ تجھے پتہ ہے میں نے اس کی معصومیت کو ایک غلط لمحے کی زد میں آ کے برباد کر دیا۔ میں نے اس پر جو اتنا ظلم کیا، کوئی یہ کام کرنے سے پہلی بار سوچتا، لیکن اس پر ظلم کرتے میرا دل نہیں کانپا۔ وہ روتی چلاتی اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگتی رہی، لیکن مجھ جیسے بے غیرت شخص کو شرم نہیں آئی۔ میں کبھی اپنے لفظوں سے، کبھی ہاتھوں سے اس کے جسم کو داغ کرتا رہا، اور تیرے دوست نے اس کی نظر میں اپنی وقت، اپنا مقام کھو دیا۔ وہ مجھ سے پناہ مانگتی ہے، میرے قریب جانے سے اس کا چہرہ زرد پڑتا ہے۔ اس کو میں نے نہیں، میرے دیے درد اور ستم رلاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے میری زندگی جہنم بنا کر آپ تو سو جاتے ہیں، لیکن میری راتیں عذابوں میں کٹتی ہیں۔ یار اب تو ہی بتا، وہ معصوم لڑکی کیسے مجھ سے محبت کرے گی جو میری پرچھائی سے بھی ڈرتی ہے؟ میں کیسے اس سے زندگی کی طرف وہ باتیں کرتے کرتے میں دھاڑ کر رونے لگا، جبکہ فرقان پہلے تو ساکت ہوا، اسے کہنا چاہتا تھا، لیکن اس کی حالت کے پیش نظر رک گیا۔ پھر اپنے سامنے اس اونچے لمبے شخص کو دیکھا جو اپنی بیوی پر کیے گئے ستم پر بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ فرقان ضیاء نے اپنی 32 سالہ زندگی میں پہلی بار 30 سالہ اونچے لمبے مرد کو اپنی 18 سالہ بیوی کو اپنے دیے گئے ستموں پر دھاڑیں مار مار کے روتے دیکھا تھا، نادم ہوتے دیکھا تھا، پریشان ہوتے دیکھا تھا۔ وہ اس کے گلے لگا، پہلی دفعہ اتنی تکلیف بہا رہا تھا۔ یار وہ تیری بیوی ہے، اسے کنارہ کشی مت کر، اس کو جانچ، اس کی معصومیت کو دوبارہ سے قائم کر، ویسے تو بھابھی تجھ سے دور ہو جائے گی۔ ان کی انا، ان کی شرارت کو ضد، ان کی مان کو واپس لا، جو انہیں تجھ پر تھا، ان کا سپرمین، انہیں واپس کر اور گھر جا، ایسے تو ڈپریشن کا مریض بن جائے گا۔
چل گھر چلتے ہیں، سکون کا سانس لے، زندگی تو اپنے رویے بدلتی ہے۔ اس کے آنسوؤں کو صاف کرتا ہوا امید کا کونا اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے بولا، اور کچھ دوست ہوتے ہیں جن سے زندگی میں سانسیں چلتی ہیں۔ فرقان اس کا دوست، اس کا غمسار زیادہ تھا۔ فرقان نے اسے پرسکون کر کے بھیجا اور خود بھی گھر کی راہ لی تھی۔ وہ جب کالج سے آئی پریشان تھی، اکیڈمی میں بھی آج اسے سارا مرجھائے چہرے کی وجہ پوچھتی رہی، لیکن وہ آج سارا دن خاموش رہی۔ وہ اپنے کمرے میں کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی، ایک کتاب گود میں پڑی تھی۔ وہ نہ جانے خلا کی وسعتوں میں کیا کس نادیدہ نقطے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کسی سے محبت کرنا جرم ہے، وہ تو میرے محرم ہے، حلال محبتیں تو سکون دیتی ہیں، پھر مجھے اتنی بے چینی کیوں ہے؟ وہ خود سے سوال کرتی ہوئی بولی۔ ایک تو دل رات سے اپنے اختیار میں نہیں تھا، اس کا نازک دل دھک دھک کر رہا تھا، اور روشنال کے اگلے لمحے عمل سے ڈر رہی تھی۔ مغرب اذانیں سنتی، نماز ادا کی اور کمرے سے باہر آئی تو کچن میں چلی گئی۔ ہاٹ پاٹ میں اس کا ناشتہ ایسے ہی پڑا تھا، مطلب وہ صبح ناشتہ نہیں کر کے گیا تھا۔ وہ پیاز کاٹنے لگی جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ سیدھا ہوئی تھی اور بھاگتی کچن کی کھڑکی سے اسے دیکھنے لگی، اس دل کو سیراب کرنے لگی جو صبح سے پیاسا تھا۔ وہ نظروں کے ذریعے اسے دل میں اتارنے لگی، اس کے بھرپور سراپے کو، دل کی دنیا درہم بھرم کر گئی، جو بکھرے حلیے میں بھی دل میں اتر جانے کا ہنر رکھتا تھا۔ وہ آج تھوڑا جلدی آ گیا تھا۔ وہ اسے چوری نظروں سے دیکھتی رہی جو سنجیدہ سی چال چلتا بغیر کچن کی طرف دیکھے کمرے میں چلا گیا۔ اشنال نے ایک بات نوٹ کی، جس چال میں مضبوطی ہوتی تھی آج اس چال میں لڑکھڑاہٹ ہے۔ پاگل ہے تو اشنال۔ وہ چلا گیا، لیکن وہ اس جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ گزرا تھا۔ وہ جب ہوش میں آئی تو اپنے سر پہ ہاتھ مار کر بولی تھی، ہائے اشنال، اپنے اس نئے ستمگر محبوب سے پانی تو پوچھ لے۔ وہ اپنی سانسیں درست کرتی ہوئی سنک سے پانی بھرا اور روم میں آئی۔ پانی پی لیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے آگے پانی پکڑاتے ہوئے بولی۔ دل کی بدلتی دنیا سے وہ پہلی بار دل کے کہنے پہ اس کے لیے پانی لائی تھی۔ مجھے پیاس نہیں ہے، وہ بند آنکھوں سے بازوؤں سے ہٹا کر نرمی سے بولا، جبکہ اس کی سوجی آنکھیں دیکھ، اس کا سرخ چہرہ دیکھ وہ بامشکل سانس لے رہا تھا۔ اس کی طرف دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی بگڑتی سانسیں دیکھ کر اس کی سانسیں ڈوبنے لگی تھیں۔ اس کا کشادہ چہرہ سرخ تھا، جبکہ اس کی سوجی آنکھیں دیکھ اس کا سرخ چہرہ دیکھا وہ بامشکل سانس لے رہا تھا۔ اس کی طرف دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی بگڑتی سانسیں دیکھ اس کی سانسیں ڈوبنے لگی تھیں۔ وہ سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ اشنال نے اس کو دیکھا جو بے چین لگ رہا تھا، جیسے اس کے سینے میں آگ لگی ہو۔ وہ بار بار سینہ مسل رہا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ پانی پی لیں۔ وہ اپنے نازک ہاتھ سے اس کے کندھے پہ رکھ گئی اور پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگایا جو وہ ہاتھ مار کر گرا چکا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اشنال کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے، وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ جبکہ روشنال ٹھیک ہوتا تو رسپانس دیتا۔ وہ کچن سے پھر پانی بھر کر لائی اور کانپتے ہاتھوں سے اسے پانی پلانے کی کوشش کی۔ پانی پینے کے بعد تھوڑی دیر بعد اس کی حالت تھوڑی سی ٹھیک ہوئی تو وہ بنا اس کی طرف دیکھے لیٹ گیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ فکر مندی سے اس کے کندھے کو ہلاتے بولی، اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ آنکھیں کھول کر روشنال یہی کہہ سکا۔ اس کو فکر مندی سے اپنے اوپر جھکا دیکھ، اس کے معصوم چہرے پہ اپنے لیے پریشانی دیکھ وہ آنکھیں موند گیا۔ اس کو کیا تسلی دیتا، وہ تو خود سے ہی ہارا ہوا لگ رہا تھا۔ روشنال پلیز صاف صاف بتائیں، آپ کی حالت اگر زیادہ خراب ہو گئی ہے تو میں کیا کروں؟ مجھے تو یہاں کے راستوں کا بھی نہیں پتہ، موسم بھی خراب ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھی فکر مندی سے بولی۔ میں ٹھیک ہوں، بس بے چینی ہے مجھے۔ اس کو اپنے قریب بیٹھا اس کے ہاتھ کو اٹھاتا اپنے دل پر رکھتا ہوا مسلنے لگا، جیسے اس کے لمس سے بے چینی ختم ہو جائے گی۔ وہ یہ کرتے پھر سے آنکھیں موند گیا۔ اسے بے چین دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی تھی، دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی اور پڑھ کر اس کے ہاتھوں پر پھونک کر اس کا ہاتھ اس کے دل پہ پھیرا تھا۔ روشنال پلیز بتائیں، اب آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس کے اوپر جھکتی اونچی آواز میں بولی تاکہ وہ اس کی آواز سن کر جواب دے۔
اب میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ، پریشان مت ہو۔ اس نے آنکھیں کھول کر سرد سے لہجے میں جواب دیا اور بامشکل اسے تسلی دے سکا تھا۔ اس کے پری پیکر چہرے کو دیکھا جو اسے رونے کے در پر تھی۔ واقعی وہ بس یہی کہہ سکی، اور اس کی کشادہ پیشانی پر نم ہوتے قطرے، اس کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اپنی نماز کی شکل میں کھولتی دوپٹے کو اس کی کشادہ پیشانی صاف کی تھی، چہرے بھی نم تھا، اس کا چہرہ بھی اپنے دوپٹے سے صاف کیا۔ اس جیسے مضبوط مرد کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی رہی سہی ہمت بھی جواب دینے لگی تھی۔ وہ تھوڑی دیر اسے دیکھتی رہی، لیکن اس کی آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ وہ پریشانی سے کچن میں آ چکی تھی، اس کی حالت دیکھ کر ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ باہر سے بادل گرج رہے تھے۔ وہ ٹیرس کے قریب آئی، موسم دیکھا جو خراب لگ رہا تھا، بارش ہونے کے آثار معلوم ہوتے تھے۔ خراب موسم دیکھ کے اس کے خوف کی لہریں اس کے اندر سرایت کرنے لگی تھی۔ کافی دیر کھڑے رہنے کے بعد وہ وہاں سے ہٹی، کچن میں آ کر سالن تیار کرنے لگی۔ سالن تیار کر چکی جب مغرب کی اذانیں ہونے لگی تھی، آنچ آف کر کے نکلی، ایک دفعہ کمرے میں جھانکا، اس کی طبیعت معلوم کرنے کے لیے اسے دیکھا، اس کو سوتا ہوا پایا۔ اس کو سوتا ہوا دیکھ کر وہ اپنے روم میں آ گئی۔ اب تو اس کا پڑھائی میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، لیکن وضو کر کے وہ اپنے روم میں آ گئی۔ اب تو پڑھائی میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، لیکن وضو کر کے نماز ادا کر کے سورہ واقعہ پڑھ کر وہ پھر سے کچن میں آئی، آٹا گوندنا شروع کیا۔ باہر بارش کی آواز سنتی اس نے پردے بند کیے اور سب کمروں کے ڈور بند کر کیے تھے، اور اس کے روم میں جو ابھی تک سویا ہوا تھا، اشنال 2 دفعہ پکارنے پر بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس کے اندر خوف کی لہر آئی، وہ اس کے پاس بیٹھی۔ وہ ڈرائیور کہاں ہے جو کل لے کر آیا تھا؟ عرفان درانی گارڈ پہ چیخا، جو کرسی پہ بیٹھا بیٹھا سو گیا تھا کیونکہ اسے آفیشیلی بزنس ٹور پہ جانا تھا، اور کرمو کو غیر حاضر پا کر وہ غصہ ہوا۔ صاحب پیچھے کوارٹر میں وہ آدمی سو رہا ہے۔ وہ نیند سے جھولتی آنکھیں کھول کر بولا، جلدی سے اس پینڈو آدمی کو بلا کر لاؤ، مجھے ایئرپورٹ جانا ہے۔ جی صاحب، میں بلاتا ہوں۔ اوے اٹھ، تو نیندیں پوری کر رہا ہے، تجھے صاحب بلا رہے ہیں، باہر جا۔ صاحب تجھے ایسے سلائے گا کہ ساری زندگی اٹھ نہ سکے گا۔ گارڈ نے اپنی بھاری بھرکم ٹانگ اس سوئے ہوئے شخص کو ماری، جو اپنے آپ کو پرانے کمبل کے نیچے اونگھ رہا تھا۔ ایسے تو کوئی شخص بھی نہیں سوتا جیسے وہ نیچے زمین پر سویا ہوا تھا۔ اس کے پیون زدہ کپڑوں سے غربت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اوے تجھے صاحب سیدھا کرے گا، میں جا کر صاحب کو بول رہا ہوں کہ پٹھان کی غیرت جاگ گئی ہے، وہ اسے دھمکی دیتا ہوا بولا، اور اسے مارنے سے پہلے ہی باہر لپکا، جا، تیرے صاحب سے میں نہیں ڈرتا ہے۔ تیرے صاحب سے کیا، اپنے باپ کو چھوڑ کر میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا۔ بتا دے اپنے صاحب کو۔ کرمو کو پکارتا اتنی آواز میں بولا کہ کوئی سن نہ لے۔ رکو، میں صاحب کو بتاتا ہوں۔ اس کی دھیمی آواز سن کر اس نے پھر سے دھمکی دی، او تسی سالوں یاد کیتا ہے حاضر ہے۔ کرمو بھاگتا ہوا گارڈ سے پہلے عرفان درانی تک پہنچا تھا اور جلدی سے اپنی مادری زبان میں بات کی۔ تم مجھے یہ بتاؤ، میں نے تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے رکھا ہے یا صرف کھانے اور سونے کے لیے رکھا ہے؟ حرام خور انسان، مال سے تم مجھے واپس لے کر آئے، ادھر سے نکلنا چاہتے ہو شاید۔ عرفان درانی نے اس کو دیکھ کر غصہ کیا تھا۔ او نہیں صاحب جی، آپ کو دیکھتا رہا پر آپ نظر نہیں آیا۔ آپ اس اتنی بری بلا کو اندر چلے گئے، ہم سمجھا وہ بلا آپ کو کھا گئی۔ کرمو نے مال کو بلا سمجھ کر وضاحت دی۔ صاحب جی، یہ موبائل آپ کا ہوا میں صاحب جی، یہ بال آپ کا ہوا میں اڑا ہے کیا؟ میرے مورے تو کہتی ہے کہ میں نے یہ بال دھوپ میں نہیں سفید کیے، مجھے لگتا ہے آپ کا بال بھی ہوا لے جی۔ تسی تو اتنے اچھے بندے ہو، تسی تہانوں سونی نہیں لگ دی۔
शट अप जाहिल इंसान, मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ कर आओ। इरफान दुरानी उसकी डिफर पर चीख उठा। इरफान दुरानी उसकी बात पर चीख उठा और अपनी गंज पे हाथ रखकर सर को दबोचा था। ओ साहब खैर नाल सर जख्मी हो जाएगा, तुसी निकलो निकलो इधर से, नहीं तो धक्के मार के निकालूंगा। इसकी बात पर फिर से इरफान दुरानी गुस्से से दहाड़े थे। ओ सर जी परेशान ना हो, शांत हो, तुसी जहाज नहीं उड़ा रहे, हम आपको छोड़कर आता है। करमू उसको खुद पर धारते देखकर उर्दू पंजाबी मिक्स करके उसको गुस्से को ठंडा किया और चाबियां अपनी जेब से निकाली थी। जाहिल इंसान। इरफान दुरानी नॉर्मल होकर फिर से बड़बड़ाया और गाड़ी में बैठा। सुनो, तुमने मेरा फ़ोन तो नहीं देखा? इरफान दुरानी भी फ्रंट सीट पर बैठता तहकुम से बोला। सर जी तुसानू चोट ते नहीं लगी? गैर खून निकलिया तो सर जी तुसानू चोट तो नहीं लगी? करमू ने गाड़ी चलाते हुए उसकी तरफ देखते हुए फिक्रमंदी से कहा। व्हाट जाहिल इंसान, अपने काम से काम रखो, अब मुझे मुखातिब मत करना, ये ना गाड़ी से, वरना गाड़ी से बाहर फेंकवा दूंगा। वो उसकी बात सुनता दांत पीछता बोला था। फिलहाल गाड़ी हम चला रहा है, तुसी अपना ख्याल करो, मेरा नहीं। ये कहकर उसने गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दी। रोशनाल उठें, खाना खा लें। वो 2-3 दफ़ा उसे पुकारी लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। इसकी सांसें चलती ना देखकर वो घबरा गई थी। वो फिर से उसके गाल पर हाथ रखकर थपथपाने लगी, मगर बेसूर। इस मजबूत शख्स को इसे देखकर वो फिर से कांपने लगी। वो शख्स तो अब इसकी धड़कन का मालिक बन चुका था, अब इसकी हालत की जिम्मेदार वो खुद को ठहराने लगी थी। फ़ोन इसका देखा जो बेड पे पड़ा था, पर लॉक था। उसने इसके फिंगरप्रिंट से चेक किया, खुल गया। कांपते हाथों से फुरकान का नंबर ढूंढकर डायल किया। भाई, रोशनाल की तबीयत ख़राब है, मैं इनको उठा रही हूँ, वो उठ नहीं रहे, ना ही बात कर रहे हैं ना जवाब दे रहे हैं, आप भाभी को लेकर आ जाएं। वो 2-3 कॉल मिलाने के बाद जब फुरकान ने कॉल उठाई तो इसकी घबराई हुई आवाज़ सुनी। अच्छा छोटी, आप रो मत, मैं बस पहुंच रहा हूँ, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। फुरकान ने इसकी घबराई हुई आवाज़ सुनी जो रो रही थी तो इसे दिलासा दिया और कॉल डिस्कनेक्ट की। कॉल बंद होने के बाद वो इसके पास आ बैठी। रोशनाल उठे ना प्लीज़, इसके सीने से लगकर शिद्दत से रोते हुए बोली। आप ठीक हैं? इसकी चलती सांसों को देखकर वो खुशी से उछली थी। इसकी सांसें चल रही थी, इसकी चलती सांसों ने उसे ज़िंदगी की नवीद सुनाई थी, लेकिन इसका रिस्पॉन्स ना पाकर फिर से इसे पुकारा था। इतने में डोर बेल बजी तो इसने दरवाज़ा खोला। फुरकान डॉक्टर को लेकर आया था, साथ किंजा नहीं थी। भाई, वो इसको देखकर रो पड़ी। कुछ नहीं होगा, जब भाई को पुकारा है तो वो साले साहब को कुछ नहीं होने देंगे। जबकि फुरकान ने इसके सर पर हाथ रखकर अकीदत से उसे तायद चाहिए। नहीं, वो ये कहकर पीछे हटा और डॉक्टर को अंदर आने का कहा। डॉक्टर अंदर आया और पीछे चल दिया। रोशनाल, मेरा जिगर उड़ जा। फुरकान कमरे में आया तो उसे पुकारा, मगर वो न हिला। फुरकान ने उसका पानी का गिलास बेड से उठाया, इसको मुंह पे छिड़का, जिससे उसको होश आया था और वो फिर से आंखें मूंद गया। बीपी लो है इनका, इसलिए ऐसी कंडीशन हो रही है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और कुछ ना खाने की वजह से इनकी ऐसी हालत है। टेंशन की कोई बात नहीं, इस पानी में थोड़ा नमक मिलाकर या नींबू पानी पिलाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। ये कुछ पेन किलर है, इनको खाने के बाद दे दें। डॉक्टर इसको चेक करता पेशेवराना अल्फाज में अदा किया। फुरकान डॉक्टर को लेकर दरवाजे तक छोड़ने आया। वो किचन में आई, नींबू के थोड़े से पानी में निचोड़ लिया। भाई, इनको पिला दें। वापस आते फुरकान को देखकर दुपट्टा सेट किया और इसको ग्लास पकड़ाया। ठीक है, मैं लेकर जाता हूँ, आप परेशान ना हो, और कुछ हल्का फुल्का बना दे, मैं इसको खिला कर जाऊँगा। वो उसके हाथ से पानी लेता मुँहदम लेते हुए बोला, जी ठीक है। वो इस बात में सर हिलाकर बोली। काल किचन में आई और इसके लिए दलिया बनाने लगी। वो तो शुक्र है हर चीज़ कैबिनेट में मुयस्सर थी। इसकी ख़राब तबीयत के बायस उसकी ईशा की नमाज़ भी निकल गई। वो तो शुक्र है कि खाने का पूछती उसके पास चली गई थी, वरना वो सारी रात ऐसे ही
رہتا ہے، یہ سوچ کے اس کی روح کانپ گئی۔ اس کے آگے کا وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ دلیا بنا کر پھر سے کمرے میں چلی آئی تھی۔ روم کو ناک کیا روم کو ناک کر کے اندر آئی۔ روم کو ناک کرنا مناسب سمجھا۔ فرقان کی اجازت پاتے ہی اندر آئی تو وہ اس ستمگر کو دیکھ کر اسے سکون آیا، کیونکہ وہ لیٹا ہوا تھا جبکہ اس کا ہاتھ پکڑے فرقان اس کو خیال رکھنے کا کہہ رہا تھا۔ اس کو ٹھیک دیکھ کر اشنال کا دل میں ڈھیروں سکون اترا۔ وہ تکیوں کے سہارے بیٹھا روشنال کی کسی بات پر مسکرایا تھا۔ ادھر دیں بھابھی، میں اس کو کھلاؤں۔ یہ ڈفر تو میری ایک بات بھی نہیں سنتا، خواہ مخواہ آپ کو پریشان کر رکھا ہے۔ فرقان نے روشنال کو دیکھ کر دلیا لینے کی خاطر ہاتھ بڑھایا اور اس سے دلیا لے لیا اور اسے کھلانے لگا۔ بھائی کے لیے چائے لے کر آؤ۔ روشنال نے اسے کھڑے دیکھا تو روکھے لہجے میں کہا۔ جی۔ اس کی گمبھیر اور روٹ سا لہجہ سنتی اشنال ایک لفظ کہہ سکی اور روشنال اس کی سرخ سجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر بے چین ہوا تھا، لیکن لہجہ اپنا تلخ رکھنے سے وہ خود کو روک نہ سکا۔ نہیں سسٹر، میں چائے نہیں پی رہا، میں پھر آؤں گا۔ فرقان نے یہ کہہ کر سہولت سے انکار کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی چھوٹی سی بہن کو کسی تردد میں ڈالے۔ بھابھی، خاک تجھے چاہے کہ جب کسی زہریلے ڈریکولا کی طرح میری معصوم بہن کو ڈرائے گا، وہ تو پھر پرچھائی سے بھی نفرت کرے گی نا۔ فرقان کہتے کہتے رک گیا۔ تیری بہن سے پہلے وہ میری بیوی ہے، بڑا آیا بھائی کا بہن۔ روشنال نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اللہ ایسے ہی خوش رکھے، تیری بیوی سدا سہاگن رہے۔ فرقان نے اس کے ہنستے چہرے کو دیکھ کر شریر لہجے میں کہا، چل جگر کھا، تجھے طاقت آئے۔ میری بہن تو تیری حالت دیکھ کر مرنے والی ہو گئی تھی، مجھے کال کی جب انہوں نے مجھے رو رو کر بتایا تو میرے سامنے ہوتا بس میں بیماری میں ہی منہ توڑ دوں۔ فضول میں اس ننھی جان کو تو نے اتنا تنگ کیا۔ تو کہتا ہے بھابھی تجھے پسند نہیں کرتی، بکواس کرتا ہے تو۔ اگر وہ تجھے پسند نہ کرتی تو انگاروں پہ نہ لوٹ رہی ہوتی۔ فرقان نے اسے اچھا بھلا لتاڑا تھا اور اس کے بعد اسے کھانا کھلاتا رہا اور اس کی ہلکی پھلکی مزاح چلتی رہی۔ فرقان چلا گیا تھا، اس کو گئے آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ پہلے تو دیکھتی رہی کہ روشنال نے اسے خود بلائے گا تو وہ جائے گی، ایسے نہیں، لیکن اس کی طبیعت خراب ہونے کے خدشے سے وہ اندر آئی تھی۔ ڈاکٹر کی پین کلر بھی ساتھ اسے دے گئی۔ ادھر بیٹھو۔ روشنال جس نے اس کو اندر آتے دیکھا تو اسے پکارا۔ اشنال کو رسپانس کیا دیتی، اس کی بھاری سخت آواز سن کر وہ سوچنے لگی کہ اب اس سے ایسی کیا خطا ہوئی کہ وہ پھر سے ایسا بے رحم اور سخت بنا ہوا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ وہ سنگ دل کیوں اس کے ناکردہ گناہوں کی سزا دے رہا ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ کچھ بکواس کی ہے میں نے مس۔ اس کو سوچتے دیکھ کر وہ رسپانس نہ پاتا دیکھ کر وہ جھنجھلایا تھا۔ جی بولیں، کیونکہ اس کی پرتپش آنکھوں سے وہ گھبرا کر بولی تھی۔ اس کی گہری براؤن آنکھوں کو اپنے پورے وجود پر گردش کرتے دیکھ وہ جی جان سے کانپی۔ بیٹھو، وہ سخت سے اپنے پاس اشارہ کرتے بولا۔ اس کی بات سنتی وہ اس کے پاؤں کے قریب تھوڑی سی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ ادھر نہیں، ادھر بیٹھو۔ سر دباؤ میرا۔ اس کی سرد نگاہیں اس کے نازک سراپے پہ تھیں۔ اسے اپنے پاس اشارہ کرتا ہوا پھر سے بولا۔ جی۔ وہ کانپتی ہوئی اٹھی اور اس کے منتخب کردہ جگہ پر بیٹھی تھی۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ سر دباؤ میرا، وہ اس کے ہاتھوں کو دیکھتا ہوا بولا جو پہلے ہی کانپ رہے تھے۔ جی۔ یہ کہتے وہ اس کی کشادہ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر ہلکا ہلکا دبانے لگی۔ کھایا میں نے کچھ نہیں ہے اور ہاتھ تمہارے کام نہیں کر رہے۔ وہ اس کے ہاتھوں کو آہستہ چلتا دیکھ کر غصہ کیا۔ اشنال نے بے بس ہو کر اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں بند تھیں، پر وہ طنز کے تیر بھگو بھگو کر مار رہا تھا، لیکن کچھ دیر اس کی آواز نہ سنی تو اس دشمن جاں کی طرف دیکھا۔